प्यारे विद्यार्थियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं तनखाहीआ किस नूं कहा जाता है इस बारे गलबात करन जा रहे हैं। साडी सिख धर्म की रहत मर्यादा दे विच कुछ संस्कार दिते गए हैं जिन्हां नूं असीं अपने जीवन विच लागू करके एक वधिया जीवन जिउ सकते हाँ। अंमृत संस्कार इहदे विच कुछ जिहड़े कर्म ने उन्हां दा जिक्र किया गया है, जिन्हां कम्मां दे करन दे नाल सिख तनखाहीआ भाव हैगा कि धार्मिक सज़ा लाउणी, धार्मिक सज़ा योग बन जाता है। तनखाहीआ तो भाव हैगा जी एक धार्मिक सज़ा। इस पिछे भावना इक्को ही काम करती है कि असी एक पंथक जथेबंदी के मैंबर हाँ। सानू जिमें गुरु साहिबाना ने एक तागे विच परो दिता है, असी परोए हुए तागे विचों बाहर नहीं निकलना। भाव जिहड़ियां भी बंदिशां साडे उत्ते लग चुकियां हन, साडे गुरु साहिबान ने लाइयां हन, वो साडे भले लई लाइयां हन, सानू बीमारियां तो बचाउण दे लई लाइयां हन, सानू घटिया इंसान बनन तो रोकण दे लई लाइयां हन। इस करके सानू एक पंथक जथेबंदी दा मैंबर बनना चाहिदा है। एक तागे दे विच जिवें मोती परोए हुंदे हन, इसी तरह गुरसिखां ने आपस विच मिल के ही रहना है, किसी प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। यह साडे गुरु साहिबाना की देन है। इत्थे तनखाहीआ बारे असीं गल कर रहे हैं। तनखाहीआ दा अर्थ है जी एक धार्मिक सज़ा लाउणा, एक धार्मिक सज़ा लाउणा। तनखाहीए कौन कौन हन? इहदे विच मीणे, मसंद, धीर मल्लीए, राम राईए आदि जिहड़े पंथ विरोधी गतिविधियां करते रहे हैं अते नड़ी मार, कुड़ी मार, सिर गुम नाल वरतन वाला तनखाहीआ हो सकता है। इसे तरह जिहड़े बेअंबरतीए ने ओह भी जां पत्थर दा जूठा खाण वाले वो भी तनखाही हैं। दाहड़ा रंगण वाले, पुत्त जा धी दा साक मुल लैके जां दे के करन वाले। अगे नंबर 5 ते कोई भी नशा, भंग, अफीम, शराब, पोस्त, कोकिन आदि जो भी नशा करता है वो भी तनखाहीआ है। नंबर 6 ते हैगा जी गुरमत तो विरुद्ध कोई संस्कार कराउण वाला। नंबर 7 रहत विच कोई भुल करन वाला। ये सारे तनखाही हैं जिहड़े सिख धर्म वालों ऐलाने गए हैं। हुण इन्हां दा संखेप जिहड़ा बेरवा है असीं ओह जानकारी उस बारे हासिल करते हाँ। इहदे विच शब्द आया है जी मीणा। मीणा का अर्थ है मीसना। जिहड़ा मीणा शब्द वरत्या गया है यह प्रिथी चंद की वंश लई वरत्या गया है। प्रिथी चंद अते उहदे संगी साथी जिहड़े भी उस नाल मिलवर्तन रखते सी उन्हां नूं मीणे कहा जाता है। सानूं पता है कि प्रिथी चंद गुरु रामदास जी के सपुत्र सी, पर इसने गुरु पंथ दे नाल उस नाल कई गदारियां कीतियां, इस दे विरुद्ध बोलिया। इस करके इस मीणे नाल वरतन दी मनाही है, जां इस दी वंश नाल असीं बिल्कुल भी कोई भी मेल जोल नहीं रखना। इसी तरह जिहड़ी मसंद प्रथा है
ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਘਟੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਣਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੀਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਕੌਣ ਹਨ? ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਇਹ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੜੀ ਮਾਰ। ਨੜੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਹੁੱਕਾ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਧੀਰ ਮੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਸਿਰ ਗੁੰਮ, ਨੜੀ ਮਾਰ, ਮੀਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਦਾਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਜ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਦਾਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ 5 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਂ ਕਕਾਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਂ ਕਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰੇ
ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਪਾਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੋ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਭਰਨ ਦੀ ਅੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ, ਅੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕੌਣ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੀਣੇ, ਮਸੰਦ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਨੜੀ ਮਾਰ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਸਿਰ ਗੁੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪਤਤ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਰੇ, ਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।